اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از مہران علی طاہر فرام طاہر اکیڈمی. جی ڈی ایس اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم 9th کلاس کی نیو بک 2025 ایڈیشن جس کا چیپٹر نمبر 6 اس کی ایکسرسائز نمبر 6.2 کا کویسچن نمبر 2 اور کویسچن نمبر 3 کرنے جا رہے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، کویسچن نمبر 2 اور کویسچن نمبر 3 سے پہلے کویسچن نمبر 1 کا لیکچر جو ہے وہ لازماً سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ٹریگنومیٹری ریشوز جو ہے وہاں بہت تفصیلاً سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے. وہی ساری کویسچن نمبر 2 اور کویسچن نمبر 3 میں یوز ہونی ہے، تو وہ لیکچر جو ہے وہ لازماً جو ہے وہ سن لیجیے گا تاکہ کویسچن نمبر 2 اور کویسچن نمبر 3 کرنے کے لیے آپ لوگوں کو آسانی رہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک ٹرائنگل، رائٹ اینگل ٹرائنگل جس کے ورٹکس اے بی سی کچھ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں پریویس لیکچر میں سے. ایک اینگل 90 ڈگری کا، ایک اینگل میں نے لیٹ کر لیا تھیٹا. پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ 90 ڈگری اور ریفرنس اینگل جس لائن پر ہوں گے وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا؟ بیس. 90 ڈگری کا اینگل جہاں پر بن رہا ہوگا، جو لائن 90 ڈگری کا اینگل بنا رہی ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گی؟ پرپینڈیکولر. اور اسی طرح اس کے سامنے والی جو سائڈ ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گی؟ ہائپوٹینس. تو ٹریگنومیٹری ریشوز جو ہے وہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کے پاس سائن تھیٹا، کوس تھیٹا، ٹین تھیٹا، کوسیکن تھیٹا، سیکن تھیٹا، کوٹ تھیٹا کس کی ایکول آتی ہے؟ سائن. ان کے لیے 3 کی ورڈز میں نے بتائے تھے، او، اک. او کو اک سے مراد کیا ہے؟ عمود. جیسے پرپینڈیکولر کو جو ہے وہ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عمود. اسے قاعدہ اور اسے وتر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئن سے عمود اور واو سے وتر مطلب کیا؟ پرپینڈیکولر اوور ہائپوتینیس. تو وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ اے اوور سی. قاعدہ اوور وتر، قاعدہ کیا ہے؟ بیس، بیس اوور ہائپوتینیس. اسی طرح عمود اور قاعدہ پرپینڈیکولر اوور بیس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ جو آپ کے پاس 3 ٹریگونومیٹری ریشوز سے کوسیکن، سیکن اور کوٹ وہ ان کے کیا ہے؟ ریسیپروکل. یہ سارا آپ کو پریویس لیکچر میں بتا دیا گیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آئیے چلتے ہیں کوسچن نمبر 2 میں. کوسچن نمبر 2 میں کہتا ہے فور دی فالوئنگ رائٹ اینگل ٹرائنگل اے بی سی فائنڈ دی ٹریگنومیٹری ریشوز فار وچ میجر آف اینگل. 2 اینگل دے دیے گئے. میجر آف اینگل اے وہ آپ کے پاس ہے فائی کے حساب سے، اینڈ میجر آف اینگل سی وہ آپ کے پاس تھیٹا کے لحاظ سے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پر جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ ایک ڈائیگرام دے دی گئی ہے. یہ گیون ہے آپ لوگوں کے پاس ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے، اس میں ایک اینگل آپ کے پاس 90 ڈگری کا ہے. پھر یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس اینگل بن رہا ہے فائی. یہاں پر اینگل جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تھیٹا. یہ اب آپ کے پاس آ گیا اے، یہ اب آپ کے پاس آ گیا بی، یہ آپ کے پاس آ گیا سی. اے کے سامنے والی سائڈ سمال اے، بی کے سامنے والی سمال بی، سی کے سامنے والی سمال سی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں پارٹ کہتا ہے پہلے 3 پارٹ ہیں. پہلا ہے آپ کے پاس سائن تھیٹا، سیکنڈ والا ہے جی آپ کے پاس کوس تھیٹا، تھرڈ والا جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ٹین تھیٹا. کہ یہ اینگل جو ہے وہ آپ لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. نیکسٹ 3 جو ہے اس کے بعد میں کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ان 3 کے لیے اب ریفرنس اینگل جو ہے وہ آپ کے پاس کیا آ گیا؟ تھیٹا. یہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا؟ ریفرنس اینگل. 90 ڈگری کا اینگل اور ریفرنس اینگل جس لائن پر ہوتے ہیں وہ لائن کیا کہلاتی ہے؟ بیس. 90 ڈگری جو لائن بنا رہی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کہلاتی ہے پرپینڈیکولر. اور اسی طرح 90 ڈگری کے سامنے والا وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے؟ ہائپو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ٹریگنومیٹری ریشوز کیا تھی؟ پر سائن تھیٹا کس کے ایکول آتا ہے؟ پرپینڈیکولر اوور ہائپوتینیس. تو پرپینڈیکولر ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پر کیا ہے؟ سی، ہائپوتینیس کیا ہے؟ بی. تو یہ اس کا آنسر آ گیا. بالکل آسان شارٹ کوسچنز ہیں یہ.
cos थीटा आपके पास रेशो क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो डियर स्टूडेंट इसमें बेस क्या है आपके पास, a ओवर b। तो उसके बाद जो है वो आपके पास tan थीटा की रेशियो जो है वो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर आपके पास आ जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें डियर स्टूडेंट क्या है आपके पास c और बेस आपके पास क्या है a। तो ये इसका जो है वो आंसर आ गया। अब ये था मेजर ऑफ एंगल सी के लिहाज से, थीटा के लिहाज से। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह इसके नेक्स्ट जब पार्ट जाएंगे जिनमें वो कहता है कि आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, 4 वाला साइन ऑफ फाई के लिहाज से फाइंड करना है, कोस ऑफ फाई के लिहाज से फाइंड करना है, और इसी तरह 6 वाला tan ऑफ फाई के लिहाज से फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर रेशियोज तो सेम ही रहेगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इनकी रेशियो जो है वो अब आप लोगों ने लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट देखें कि आप लोगों के पास अब रेफरेंस एंगल क्या है, फाई। हम फाई के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो फाई के लिहाज से पहले डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लें। आपके पास गिवन ट्राइंगल है जिसमें ये ए वर्टिक्स है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, ये आपके पास थीटा एंगल है, ये अब आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, ये आपके पास एंगल फाई। इसी तरह ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो डियर स्टूडेंट अब हमने एंगल मेजर ऑफ एंगल ए के लिहाज से करना है, फाई के लिहाज से करना है। तो ये हमारे पास रेफरेंस एंगल आ गया। क्या बताया था कि 90 डिग्री रेफरेंस एंगल जिस लाइन पर होंगे वो आपके पास क्या होगा, बेस। अब यहां पर ये परपेंडिकुलर था लेकिन रेफरेंस एंगल चेंज करने पर परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो डियर स्टूडेंट साइन ऑफ फाई क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए, और साथ हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, बी। तो ये आंसर आ गया। अब आपके पास बेस जो है वो क्या है, सी, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, बी। ये आंसर आ गया। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए, और बेस आपके पास क्या है, सी। तो ये अब आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट जो है मुकम्मल हो गए हैं। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी इंतहाई आसान शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ABC, ए वर्टिक्स है ये आपके पास बी वर्टिक्स है, ये आपके पास सी वर्टिक्स है, और एंगल जो है वो हमारे पास गिवन है ये 90 डिग्री। ये अब आपके पास एंगल थीटा, और ये जो है वो आपके पास एंगल। अब आपके पास वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है 4, यहाँ पर दे दी गई है 3, यहाँ पर दे दी गई है 5। इसी तरह मैं कह लेता हूँ ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। देखते हैं कि वो फाइंड करने के लिए क्या कहता है। पहला पार्ट है, पहले पार्ट में वो कहता है कि वेरीफाई करना है किसको, साइन थीटा, कोसेकंड थीटा आपके पास किसके इक्वल है, 1 के। तो डियर स्टूडेंट इंतहाई आसान, रेफरेंस एंगल क्या आ गया है,
थीटा। जब रेफरेंस एंगल थीटा आ गया ये 90 डिग्री, ये रेफरेंस एंगल, तो ये साइड आपके पास क्या कहलाएगी? बेस। ये साइड आपके पास क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। ये साइड आपके पास क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस। साइन थीटा, डियर स्टूडेंट, साइन थीटा वो आपके पास किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर। आप ना भी लिखें ये वाली चीज तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाइपोटेनियस। तो सीकन थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है? वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। अब ये स्टूडेंट यहां पर देखें कि साइन थीटा आप किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 3, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है? 5। इसी तरह हाइपोटेनियस क्या है? 5 और परपेंडिकुलर क्या है? 3। 5 से 5 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी है ये, तो 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट के लिए आपके पास सेकेंड पार्ट है इसका cos थीटा और साथ secant थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट? यहां से देखिए आप लोग, बेस ओवर हाइपो। ये मैं अब स्टेप नहीं लिख रहा हूं। बेस क्या है आपके पास? 4, हाइपोटेनियस आपके पास क्या है? 5। ये cos थीटा की वैल्यू लिख ली इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली। इसी तरह सीकन है, सीकन क्या होता है? हाइपो ओवर बेस, इसका रेसिप्रोकल आ गया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 ओवर 4। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट इसका थर्ड वाले पार्ट में कहता है tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा डियर स्टूडेंट यहां से देखिएगा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर जो है वो अब आपके पास क्या है? 3 एंड बेस आपके पास 4। इसी तरह cot थीटा आपके पास किसके इक्वल है? बेस क्या है आपके पास? 4 ओवर 3, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह ये आइडेंटिटीज जो है वो वेरीफाई होगी। तो डियर स्टूडेंट ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।